እሺ ፓርት 5 የሰባተኛ ክፍል ሲቲዝንሺፕ ትምህርት ነው። ፓርት 5 ወይም ደግሞ ዩኒት 2 ማለት ነው። ወንገ ፓርት ሲንደ ደግሞ ፓርት 5 ነው። ስቴት ኤንድ ገቨርንመንት የሚለውን በዚህ ፓርት የምናየው ይሆናል። ስቴት ኤንድ ገቨርንመንት ምንድን ነው? ዋትስ ዘ ዲፈረንስ ቢትዊን ስቴት ኤንድ ገቨርንመንት የሚለውን በዚህ የምናየው ይሆናል ማለት ነው። the concept of states ከሚለው ጀምሮ እያንዳንዱ በዚህ ቶፒክ የምናየው ይሆናል። what is state, what is government, what are forms of government, what is the difference between state and government የሚለውን በዚህ ቻፕተር እናያለን። the concept of state, the term state refers to an organized political community governed by a single authority. the concept of state ወይም ደግሞ የመንግስት ጽንሰ ሐሳብ መንግስት ማለት ምን ማለት ነው የሚለውን ስንመጣ ገቨርንመንት አስተዳደር ማለት ነው። ስቴት ማለት ደግሞ መንግስት ማለት ነው። ስለዚህ ዋትስ ዘ ዲፈረንስ መንግስትና አስተዳደር ምንድነው ያለው ልዩነት የሚለውን በዚህ የምናየው ሆኖ አሁን የመጀመሪያው ቶፒክ the concept of state የመንግስት ጽንሰ ሐሳብ መንግስት ማለት ምን ማለት ነው የሚለውን የምናየው ይሆናል። now the concept of state የአሜሪካን መንግስት ይባላል፣ የኢትዮጵያ መንግስት ይባላል። እንደዚህ የተለያዩ እንትን አለና the concept of state ምንድነው የሚለውን የምናየው ይሆናል። the term state refers to an organized political community governed by a single authority. ስቴት ማለት ኦርጋናይዝድ የሆነ የተደራጀ ፖለቲካ ማህበረሰብ ሆኖ በምን የሚተዳደር በምን የሚመራ በሲንግል አውቶሪቲ በአንድ ስልጣን በሲንግል አውቶሪቲ ወይም ደግሞ በአንድ ስልጣን የሚመራ የተደራጀ ፖለቲካዊ ማህበረሰብ ምን ተብሎ ይጠራል? ስቴት ተብሎ ይጠራል። ስቴት refers to an organized political community. an organized political community ኦርጋናይዝ የሆነ ፖለቲካል ኮሚኒቲ ገቨርንድ ባይ በምን ገቨርን የሚደረግ በምን የሚተዳደር ሲንግል አውቶሪቲ ስልጣን ማለት በአውቶሪቲ በሲንግል አውቶሪቲ በሲንግል ገቨርንመንት የሚተዳደር ምን ተብሎ ይጠራል? እሱ ስቴት ተብሎ ይጠራል። ይሄ ነው ስቴት ምንድን ነው ቢባል፣ ስለዚህ it is an organized political community governed by single authority አንድ ዲፊኒሽን ይሄ ነው። the other one in this context a state is formally established political community governed by government. ስቴት ማለት ፎርማሊ ኢስታብሊሽድ የሆነ ፖለቲካል ኮሚኒቲ ሆኖ ገቨርን የሚደረግ በምንድን ነው? በገቨርንመንት ዳት ሲንግል አውቶሪቲ ያለው በሌላ ነገር ምን ማለት ነው? ገቨርንመንት ማለት ነው። that's called state. or a state is a group of people or more or less numerous who live in specific territory, have their own government and free from outside interference. የሰዎች ስብስብ የህዝቦች ስብስብ ሆኑ በቁጥራቸው ትንሽም ብዙም ሊሆኑ ይችላሉ። ምን የሆኑ who live in specific territory ስፔሲፊክ የሆነ ግዛት ውስጥ የሚኖሩ have their own government የራሳቸው የሆነ ገቨርንመንት ወይም ደግሞ አስተዳደር ያላቸው free from outside interference ከውጭ ሀገር ጣልቃ ገብነት ከውጭ ሀገር ተጽዕኖ ነፃ የሆነ ይሄ ምን ተብሎ ይጠራል? ስቴት። so state is a group of people more or less numerous who live in specific territory, have their own government and free from outside interference ማለት ነው። ይሄ ስቴት ተብሎ ዲፋይን ይደረጋል ማለት ነው። ለዚህ እንዳጠቃላይ የስቴት ዲፊኒሽኖች እንደዚህ ነው ያለው። an organized political community governed by single authority ወይም it is formally established political community governed by government ወይም it is a group of people more or less numerous and who live in specific territory, have their own government free from outside interference. that is called state ተብሎ ዲፋይን ይደረጋል። the existence of state is required because it arises from the fundamental need of life. መንግስት መኖሩ ግዴታ አስፈላጊ ነው። መንግስት መኖሩ ግዴታ አስፈላጊ ነው because ነው it arises from the fundamental need of life ምክንያቱም ለህይወት መሰረታዊ አስፈላጊ ከሆኑ ነገሮች የመጣ ስለሆነ ለህይወት መሰረታዊ ወይ አስፈላጊ ከሆኑ ነገሮች የመጣ ስለሆነ ግዴታ መንግስት መኖር አለበት ወይም ደግሞ existence of state is required. why the existence of state is required ቢባል ለምንድን ነው existence of state required የሆነው? ለምን አስፈለገ መንግስት መኖር ከተባለ because ብላችሁ ምንድነው የምትሉ it arises from fundamental need of life መሰረታዊ ከሆነ የህይወት ፍላጎት የመጣ ስለሆነ ማለት ነው። that is the goal of establishing a state is to use laws to settle dispute between and among individuals. የመንግስት ዓላማው ምንድነው? what the goal of ጎሉ ምንድነው?
የስቴት ወይም ደግሞ የመንግስት ጎሉ ምንድን ነው ከተባለ ቱ ዩዝ ሎ ህግን ምን ለማድረግ ለመጠቀም ቱ ዩዝ ሎ ቱ ሴትል ዲስፑት ምን ሴትል ለማድረግ ዲስፑት ወይም ጸብን ምን ለማድረግ ለማስወገድ በምን መካከል ያለ ቢትዊን ኤን አመንግ ኢንዲቪጁዋልስ በሰዎች መካከል ያለ ዲስፑት ወይም ደግሞ ጸብ ለማስወገድ ህግን ለመጠቀም ግዴታ ምን ያስፈልጋል ስቴት ስለዚህ the main goal of state is to use law in order to settle down dispute between and among peoples ማለት ነው or individuals ተገብተን ስለዚህ ዋናው የስቴት ጎሉ ምንድነው ከተባለ to settle down dispute እሺ ምናል to use law in order to settle down dispute ጻፍ ማለት ነው dispute between and among individuals እያንዳንዱ ማህበረሰቡ መካከል ያለን ጸብ ለማስወገድ ህግን ለመጠቀም ህግን ተጠቅመን ያንን ዲስፑት ወይም ጸብ ለማስወገድ ምን አስፈልገ መንግስት የመንግስት ምንድነው ይሄ ጎሉ ነው ማለት ነው over 200 countries now exist in the world አሁን ከ200 በላይ ሀገራት ኤግዚስት ያደርጋሉ ወይ ይገኛሉ with Ethiopia being the oldest in both Africa and the world ኢትዮጵያ በአፍሪካ በዓለም ምንድነች ቀደምት ነች በዚህ ማለት ነው ቀደምት ሀገር the oldest country in Africa as well as in the world is Ethiopia Ethiopia is one of the oldest country in Africa as well as in Ethiopia በአፍሪካ በኢትዮጵያ ቀደምት ከሆኑ ሀገሮች ኢትዮጵያ ምንድናት አንዷ ነች ማለት ነው ሶ በዓለማችን 200 በላይ ስቴቶች ቢኖሩ ኢትዮጵያ ግን ቀደምት ናት ማለት ነው የኛ ሀገር ያው ስቴቶች አሉ ራሺያ አለ በዚህ አለ ካናዳ አውስትራሊያ ግሪንላንድ ሎትስ ኦፍ 200 በላይ ካንትሪዎች ነው እንትኖች ነው ያሉ ስቴቶች ነው ያሉ ተገብተናል now a state ምንድነው state is formally established political community that operate under the authority of government a state is formally established political community that operates under the authority of government ማለት ነው that is called state ተብሎ ይጠራል ማለት ነው በገቨርንመንቱ አውቶሪቲ የሚሽከረከር ኦፕሬት የሚደረግ የሚመራ ማለት ነው የተደራጀ የሆነ ፎርማል ፖለቲካል ማህበረሰብ ፎርማል ፖለቲካል ኮሚኒቲ is called state ይባላል now element of state የመንግስት አባላት ምን ናቸው ወይስ ይመጣል የመንግስት አባላት ምን ናቸው element of state it's common to identify the state by its fundamental element ስቴትን በፋንዳሜንታል ኤሌመንቶች አይደንቲፋይ ማድረግ ኮመን ነው ኤሌመንቶቹ ምን ናቸው ስንል አንደኛው ፖፑሌሽን ነው ህዝብ ሁለተኛው ቴሪቶሪ ግዛት ሶስተኛው ገቨርንመንት አስተዳደር ሶቨሬኒቲ ሉዓላዊነት ምናል ይሄን ተብሎ ነው የሚነበው ሶቨሬኒቲ ሉዓላዊነት ከነዚህ አንዱ ከወገደለ መንግስት ወይ ስቴት ሊባል አይችልም ግዴታ ስቴት ለመባል those four components are basic እነዚህ አራቱ ኮምፖነንቶች ምንድናቸው ቤዚክ ናቸው መሰረታዊ ናቸው population territory government and sovereignty are element of state ናቸው population ምንድነው ከሚለው ጀምሮ እንጀምራለን what's population ህዝብ the population is an important element of state the size of population required to establish a state cannot be fixed ምን ሊሆን አይችልም fixed ሊሆን አይችልም ማለት አንድ ሀገር ያላቸው የፖፑሌሽን ብዛት ሊለያይ ይችላል ለምሳሌ የአሜሪካን ሀገር ወይም ደግሞ የቻይና ህዝብና የኢትዮጵያ ህዝብ እኩል ነው እንደ ብዛቱ የቻይና ህዝብ በጣም ብዙ ነው የኢትዮጵያ ህዝብ ደግሞ ኦልሞስት 120 ሚሊዮን ምናምን አካባቢ አይደል ሶ ስቴት ለመባል ግዴታ the same population ሊኖረው አይችልም the number of population to establish a state is not fixed ምን አይደለም ፊክስድ አይደለም ቋሚ አይደለም ግዴታ አንድ ስቴት ለመባል ይሄን ያህል ህዝብ አለው ማለት አይቻልም አንዳንዱ ስቴት ብዙ ህዝብ አለ አንዳንዱ ስቴት ደግሞ ትንሽ ህዝብ አለ ስለዚህ number of population does not determine ወይም ደግሞ is not a factor to establish state establish ለማለት number of population አይወሰነውም ብቻ population ይኖር ህዝብ ይኖር እንጂ የህዝቡ ብዛት አይደለም ተቆጥተናል 1 ሚሊዮን ሊሆን ይችላል 100 ሺህ ሊሆን ይችላል 2 ሚሊዮን ሊሆን ይችላል እሱ አይታወቅም ብቻ ግን
ፖፑሌሽን መኖር አለበት ነው እንጂ የፖፑሌሽኑ ብዛት ግዴታ አይደለም። ወይም ደግሞ አንድ አይነት ይሄን ያህል ህዝብ ካለ ነው ፖፑሌሽን የሚባል የሚል ስቴት የሚባል የሚል ህግ የለም ነው። ተገብተናል። the people of state do not have to be of a single race ሊኖራቸው አይችልም። አንድ አይነት አመጣጥ፣ አንድ አይነት ዘር፣ አንድ አይነት ሪሊጅን ሃይማኖት፣ አንድ አይነት ቋንቋ፣ አንድ አይነት በዓል ሊኖራቸው ይችላል አይችልም። that is the people of state may have different race, different religion, different language, different culture ተገብተናል። የተለያየ ሬስ ወይም አመጣጥ አነሳስ የራሳቸው ዘር፣ ሪሊጅን ሃይማኖት፣ የራሳቸው የተለያየ የሆነ ቋንቋ፣ የተለያየ የሆነ ካልቸር ይኖራል እንጂ ሲንግል ሬስ ግዴታ ስቴት ላይ መኖር አለበት ማለት አይደለም ነው። ፎር ኤግዛምፕል ኢትዮጵያ so many language, so many religion, so many culture አይደል? ኢትዮጵያ ኮመን የሆነው ግን ምን ይሰራል እንትን ብለዋል። አንድ ስቴት ዛት ኢትዮጵያ ነው ተገብተናል። the modern state claim to be capable of reconciling the interest of various group of its citizens ያሁኑ ሞደርን ስቴት ያሁኑ ዘመናዊ ስቴት ማለት የዜጎችን ወይም ደግሞ የህዝቦቹን ፍላጎት ማሟላት የሚችል ነው ያሁኑ ማለት ነው። ኢንተረስታቸው ላይ ምን ያደርጋል? ፎከስ ያደርጋል። ኢንተረስታቸውን ያሟላል። ተገብተናል። የድሮ ግን እንደዚህ አልነበረም። የድሮ ላይ የነበሩት መንግስታት ያሁን የሞደርን ስቴት ግን የእያንዳንዱ የዜጎቹን ፍላጎት ምን ይላል? ያሟላል። የፍላጎቶችን ያን ማሟላት የሚችል አቅም አለው ማለት ነው። ከድሮ አንጻር ሲታይ ማለት ነው። ተገብተናል። as compared with the former state ድሮ ትራዲሽናል የነበረው ወይም ደግሞ ፎርመር ድሮ የነበረውና አሁን ላይ ሞደርን ያለው ስናይ ሞር የዜጎችን ፍላጎት የሚያሟላ አሁን ላይ ያለው ዛት ሞደርን ስቴት ነው የሚለን። the modern state claims to be capable of reconciling the interest of various group of its citizens ነው። as a result for the existence of state population is required ስለዚህ ስቴት እንዲኖር ግዴታ ምን ያስፈልጋል? population is required for the existence of a state. No state without population. ምናል no state without population ያለ population state የለም። ህዝብ ከሌለ ግዴታ ምን የለም? መንግስት የለም። no state without population ስለዚህ for the existence of a state population is required ማለት ነው። የተለያየ ማህበረሰብ ያያቸው ነው። different wave style different race ነው ያላቸው አይደል? እንደዚህ ያለ እንትን ነው የሚፈጠረው ማለት ነው። ግዴታ ሲንግል ሬስ ሊሆናችን ሲንግል ሪሊጅን መሆን የለበትም። ሲንግል ካልቸር አይደለም፣ ሲንግል ላንጉዌጅ አይደለም። ዲፈረንት ላንጉዌጅ፣ ዲፈረንት ሬስ፣ ዲፈረንት ሪሊጅን፣ ዲፈረንት ካልቸር ኮመንሊ ዘ ካሜካ ስቴት ማለት ተገተነላ። ቴሪቶሪ ወይም ግዛት is another element of state. A defined territory is regarded as yet another critical element of state. ሌላኛው የስቴት ምንድነው? ኤሌመንት ነው። ምንድነው? የስቴት ምንድነው? ኤሌመንት ነው፣ ግዴታ ማለት ነው። ተገብተናል። የኤሌመንት ግዴታ የስቴት ግዴታ ምንድነው? ኤሌመንት ነው። is another element of state. የተወሰነ የሆነ ግዛት መኖር ለስቴት ምንድነው? ግዴታ ነው፣ ክሪቲካል ኤሌመንት ነው። ተገብተናል። አንዲፋይንድ አላለምሽ ዲፋይንድ ነው። አንዲፋይንድ ብሎ የሚወጣ ፖሊሲ ይሆናል። አንዲፋይንድ ታፈረሰው። ዲፋይንድ ቴሪቶሪ የተወሰነ የሆነ ግዛት ራሱን ዳር ድንበር ያለው ባውንደሪ ዳር ድንበር አዋሳኝ ያለው ግዛት የተወሰነ የሆነ ግዛት ለስቴት ምንድነው? ግዴታ ነው። ተገብተናል። ኖ ስቴት ካን ኤግዚስት ዊዛውት ኤ ፊክስድ ቴሪቶሪ። ያለ ፊክስድ ቴሪቶሪ ወይም ደግሞ ያለ ተወሰነ ግዛት ምን የለም? ስቴት የለም። ኖ ስቴት ዊዛውት ፊክስድ ቴሪቶሪ ኦር ዲፋይንድ ቴሪቶሪ ማለት ይቻላል። ፊክስድ እና ዲፋይንድ ቴሪቶሪ። እሺ now territory is required for people to live and organize socially and politically. territory required የሚሆነው ወይም ደግሞ ግዛት አስፈላጊ የሚሆነው people ወይም ደግሞ ሰዎች ኦርጋናይዝ በሆነ መንገድ ሶሻሊ እና ፖለቲካሊ በማህበራዊ እና በፖለቲካዊ ተደራጅተው እንዲኖሩ ምን ያስፈልጋል? ግዴታ ቴሪቶሪ ያስፈልጋል ወይም ግዛት ያስፈልጋል። Territory is required for people to live and organize socially and politically. The size of a state's territory, like its population, cannot be fixed.
የቴሪቶሪ ወይም የግዛቱ ስፋት ፊክስድ ሊሆን አይችልም። ግዴታ አንድ ስቴት ለመባል ይሄን ያህል የቆዳ ስፋት ይሄን ያህል ስፋት ሊኖረው ይገባል የሚል አልተቀመጠም። ፊክስድ አይደለም። ዲፈረንት ስቴት ሃቭ ዲፈረንት ሳይዝ different states have different territory size. For example, if you compare Ethiopia and China, the territory size of China is larger than Ethiopia. አይደል? የቻይና እና ኢትዮጵያ ብናየው የቻይና ይበልጣል። ራሽያ ምንድን በጣም ሰፊ ናት አይደል? ራሽያ ደግሞ በጣም ትናንሽ የሆኑ ደግሞ አሉ። ትናንሽ የሆኑ ሀገራት አሉ እንደ ቫቲካን ሲቲ ለምሳሌ የቫቲካን ከተማ ግዛት ለምሳሌ ምንድነች? በጣም ጠባብ ነች አይደል? እነ ራሽያን ስንርግ ምንድናቸው? በጣም ሰፊ ናቸው። ስለዚህ ስቴት ለመባል ግዴታ ይሄን ያህል ስፋት መኖር አለበት ተብሎ የተቀመጠ አይደለም። ፊክስድ አይደለም። ልክ እንደ ፖፑሌሽን ሁሉ ማለት ነው። we can find small territory states such as ቫቲካን ሲቲ ለምሳሌ ትንሽዬ ግዛት ያላቸው መንግስት አሉ። ትንሽዬ ግዛት ብቻ ያላቸው መንግስታት አሉ። ለምሳሌ እነማን? ቫቲካን ሲቲ የምትባለው as well as a large territory ደግሞ ያላቸው አሉ። large territory የሚባሉ ለምሳሌ ማን? ራሽያ፣ ቻይና የመሳሰሉት ነው። ተገተናላ ስለዚህ ከላርጀስት ውስጥ ራሽያ ከስሞለስት ውስጥ ቫቲካን ኤግዛምፕሎች ናቸው። ስቴት ኦፕሬት ዊዝን a defined territory delimited by border በምን የተወሰነ ነው? በቦርደር ወይም በአዋሳኝ የተወሰነ ቴሪቶሪ አላቸው ስቴቶች ማለት ነው። ስቴቶች ኦፕሬት የሚያደርጉት ገቨርንመንታቸውን ኦፕሬት የሚያደርጉት ስቴቶች ምናቸውን መሰረት በማድረግ ቴሪቶሪ ባውንደሪ ያለ በባውንደሪ ምን የሆነውን ዲሊሚትድ የሆነውን ምን ብለናል? ዲሊሚትድ ማለት የተወሰነውን ማለት ነው። ዲሊሚትድ በባውንደሪ ተምታል ዲሊሚት ሆኗል ተወሰኗል። ተቆጥተናል። ከዚህ እስከዚህ ነው ተብሎ እያንዳንዳቸው ሀገር ራሳቸውን የቻለ ድንበር አላቸው። ብዙ ጊዜ በዳር ድንበር ይጣላሉ አይደል? በቦርደር ማለት ነው። ስለዚህ ዲሊሚትድ የሆነ ቦርደር አላቸው እያንዳንዱ ሀገራት። በዚያ እስከዛ ዲሊሚትድ ሆኖ ቦርደር ድረስ ነው ገቨርንመንቷን ሩሏን የራሷን የሆነ ህግ አንድ ስቴት ምን የምታደርግ ኤክሰርሳይዝ የምታደርግ ወይም ኦፕሬት የምታደርግ ማለት ነው። ስቴት ኦፕሬት ዊዝ a defined territory delimited by borders regulating the flow of people, money and good across those boundaries. በእነዚህ አዋሳኞች መካከል ሰዎችን ፍሰት፣ የገንዘብ ፍሰት፣ ጉድስ ሸቀጣሸቀጦች ፍሰት እነዚህ ሁሉ ምን ያደርጋሉ? ኮንትሮል ያደርጋሉ። ምን ያደርጋሉ? ይጠብቃሉ። ማንም ሰው ዝም ብሎ በኢትዮጵያ ጠረፍ ለምሳሌ የፈለገውን ሸቀጣሸቀጥ ይዞ መውጣት ይችላል? ማለፍስ ይችላል? ድንበር አልቋጥሮ መሄድ ይችላል? አይችልም። ድንበር ላይ ምን አለ? ወታደር ምን አለ? ወታደር የሚጠብቅ አገር ድንበሩን የሚጠብቅ ወታደር አለ። ስለዚህ ማንም ዝም ብሎ እንደፈለገው መውጣት፣ እንደፈለገው መግባት፣ እንደፈለገው ሸቀጥ ማስገባት፣ እንደፈለገው ገንዘብ ማስገባት አይችልም ማለት ነው። ለዚያ ነው ስለዚህ እያንዳንዳቸው ቦርደራቸውን ኦፕሬት ያደርጋሉ። ሶ ቴሪቶሪ ኢዝ ዲሊሚትድ ባይ ቦርደርስ። በምንድን ነው ዲሊሚትድ የሚሆነው? ደግሞ በቦርደር ወይም በአዋሳኞች ነው። ፖዚሽን ኦፍ ኤ ፊክስድ ቴሪቶሪ ኢዝ ዜርፎር regard as an essential attribute of state by international law። ስለዚህ እያንዳንዳቸው ሀገራት መገኛ አላቸው፣ ፖዚሽን አላቸው አይደል? በምስራቅ፣ በሰሜን፣ በደቡብ፣ በምዕራብ እየተባለ አላቸው እና ፖዚሽን ኦፍ ፊክስድ ቴሪቶሪ የአንድ ሀገር መገኛ የአንድ ቴሪቶሪ ግዛት መገኛ በኢንተርናሽናል ሎ ምን የተባለ ነው? በኢንተርናሽናል ሎ ምን የተባለ ስቴት የተደረገ ነው። ስቴት ባይ ኢንተርናሽናል ነው። በሀገር ለምሳሌ የኢትዮጵያ ዳር ድንበር ከዚህ ተብሎ የተቀመጠ በኢንተርናሽናል ራስን ይቻላል። እያንዳንዱ ሀገራት ኢንተርናሽናል ወይም ዓለም አቀፋዊ ህግ ላይ ከዚህ እስከዚህ ለኢትዮጵያ ከዚህ እስከዚህ ቻይና ምናምን ተብሎ ድንበር የተቀመጠ ህግ አለ ማለት ነው። ተገተናላ ዛት ኢትዮጵያ ኢዝ ቦርደርድ ባይ ኢትዮጵያን የሚያዋስኑ ሀገሮች ባይ ኤርትራ በኤርትራ ትዋሰናለች። በየት በኩል? በኖርዝ በኩል በሰሜን በኩል ጅቡቲ ኦን ዘ ኖርዝ ኢስት ጅቡቲ ደግሞ በሰሜን ምስራቅ በኩል ሶማሊያ ኦን ዘ ኢስት ሶማሊያ ደግሞ በየት በኩል? በኢስት በኩል በምስራቅ በኩል ኬንያ ኦን ዘ ሳውዝ ኬንያ ደግሞ በየት በኩል? በሳውዝ በኩል አይደል? ሳውዝ ሱዳን እና ሱዳን ደግሞ በዌስት በኩል እንዲችም ያዝ ያስፈልጋል። እሺ ኤርትራ በኖርዝ ጅቡቲ በኖርዝ ኢስት ሶማሊያ በኢስት ኬንያ በሳውዝ ሳውዝ ሱዳን እና ሱዳን በዌስት ያዋስኗታል ማለት ነው። ይሄው ኢትዮጵያ our country ኢትዮጵያ ጅቡቲ ኤርትራ ሱዳን ሶማሊያ and ኬንያ and ሳውዝ ሱዳን አይደል?
ስለዚህ በዚህ በኩል በዌስት በኩል ሱዳን እና ሳውት ሱዳን፣ በሳውዝ በኩል ኬንያ፣ እንደገና ደግሞ በኖርዝ በኩል ኤርትራ፣ በኢስት በኩል ጅቡቲ፣ በኖርዝ ኢስት በኩል ሶማሊያ በኢስት በኩል፣ ጅቡቲ ደግሞ በኖርዝ ኢስት በኩል ያዋስናታል ማለት ነው። ተገብተናል። ከዚህ ቀጥሎ የምንለው ገቨርንመንት ነው። another element of states. Government. The third and the most important component of state is government. The third and the most important component of state is government. There can be no state without government. ያለ ስቴት ምን የለም? government የለም. The government is the operational arm of state as well as a powerful political organization. government ምንድነው? operational arm ነው። ምናስ ኦፕሬሽናል አርም ነው ኦፍ ዘ ስቴት፣ የስቴቱ ኦፕሬሽናል አርም ነው። እንዲሁም ደግሞ ምንድነው? ፓወርፉል ፖለቲካል ኦርጋናይዜሽን ነው። ፓወርፉል ፖለቲካል ኦርጋናይዜሽን ነው። and it's also the operational The government is the operational arm of state as well as a powerful political organization. The government is in charge of carrying out state. The government is in charge of carrying out state authority and tasks. The government is in charge of carrying out state authority and tasks. The government ምን ያደርጋል? ገቨርንመንቱ የስቴቱን አውቶሪቲ ምን ያደርጋል? ካሪ አውት ያደርጋል ማለት የስቴቱን ስልጣን የሚረከበው ማን ነው? አስተዳደሩ ገቨርንመንቱ ነው። ኤንድ ታስክስ ተግባራቶችን ካሪ አውት የሚያደርግ ማን ነው? ተግባራዊ የሚያደርግ ማን ነው? ገቨርንመንቱ ነው። ለምሳሌ ኢትዮጵያ ገቨርንመንት አለ፣ ብልጽግና ገቨርንመንቱ ነው። ለምሳሌ እሱ ምንድነው? ኢትዮጵያን ስቴት ምን የሚያደርግ ነው? ማኔጅ የሚያደርግ አይደል? ታስኩን ካሪ አውት የሚያደርግ government ማለት ነው። ስለዚህ the government is in charge of carrying out state authority. The government is in charge of carrying out state authority and tasks. The government also make, enforce and interpret state law as well as powerful political organization. government ምንድነው? powerful political organization ምንድነው? powerful Government is powerful political organization. አሁን በኢትዮጵያ ለምሳሌ አሁን ባለበት ሁኔታ powerful political organization ማን ነው? ብዙ ፖለቲካል ኦርጋናይዜሽኖች አሉ አይደል? ከነሱ ፓወርፉል ማን ነው? ብልጽግና አሁን ብዙ አለ። ምን የሚባል ባልደራስ የሚባል አለ፣ ማን ነበር ደግሞ ኢዜማ የሚባል አለ፣ እንደገና ደግሞ ብልጽግና አለ። ከነዚህ ውስጥ እንዳጠቃላይ ፓወርፉል ማን ነው? ብልጽግና አይደል? ሰው ብልጽግና ለኢትዮጵያ ምንድነው ማለት ነው? ገቨርንመንት ነው ማለት ነው። ተገበተናል? እሱ ነው። ስለዚህ ፓወርፉል ፖለቲካል ኦርጋናይዜሽን የሆነ ህግን ምን የሚያደርግ የሚያወጣ ሜክ የሚያደርግ ኢንፎርስ የሚያስፈጽም ኢንተርፕሬት የሚተረጉም ኢንተርፕሬት ማለት ምን ማለት ነው? መተርጎም ማለት ነው። ኢንተርፕሬት የስቴቱን የመንግስቱን ህግ ወይም ደግሞ ስቴት ሎ ምን ያደርጋል? ኢንተርፕሬት ያደርጋል። ኢንፎርስ ተግባራዊ ያስፈጽማል። እንዲሁም ደግሞ ምን ያደርጋል? ሜክ ይሰራል። ህግ ያወጣል፣ ህግ ያስፈጽማል፣ ህግ ይተረጉማል። that's government. ሶቨርኒቲ ሉዓላዊነት። ሶቨርጂኒቲ ብሎ የሚያነብ ሰው አለ። ሶቨርኒቲ ተብሎ ነው የሚነበበው። Sovereignty is commonly thought to have two distinct aspects, internal and external aspects. Sovereignty ወይም ሉዓላዊነት ሁለት አስፔክቶች አሉት። ምንና ምን? internal aspect and external aspect. So what's internal aspect and what's external aspect የሚለውን ሲምናየው ነው። internal sovereignty refers to ውስጣዊ ሉዓላዊነት ማለት ምን ማለት ነው? ውስጣዊ ሉዓላዊነት ወይም internal sovereignty ማለት refers to sovereignty within the jurisdiction of a state ማለት ነው። the sovereignty within the jurisdiction of the state በመንግስቱ በዚያው በመንግስቱ ወይም ደግሞ በሀገር ውስጥ ያለ ሉዓላዊነት ምን ላይ ያለ ውስጥ ያለ ሉዓላዊነት ማለት ነው። በሀገር ውስጥ ለውስጥ ያለ አንድ መንግስት ወይም ገቨርንመንት በስቴቱ ላይ ህዝቦቹን
ፖለቲካል ፓወሩ ኤክሰርሳይዝ ማድረግ ከቻለ ውስጥ ምን አለ ማለት ነው? ኢንተርናል ሶቨሬኒቲ አለ ማለት ነው። ኢትዮጵያ ውስጥ ለምሳሌ አሁን ኢንተርናል ሶቨሬኒቲ አለ አይደል? ምክንያቱም መንግስት ፓወሩን ወይም ስልጣኑን በህዝቦች ዘንድ ኤክሰርሳይዝ ማድረግ ስለሚችል ግዛት ውስጥ አንድ ገቨርንመንት ግዛት ውስጥ ስልጣኑን ተግባራዊ ማድረግ የሚችል ከሆነ ስልጣኑን የሚደፋፈሩትን ምንድነው ሀያላት የሚባሉትን እነዚህ ሽብርተኞች ምናምን መቆጣጠር የሚችል ከሆነ ያቺ ሀገር ምን አላት ማለት ነው? ውስጣዊ ሉዓላዊነት ወይም ደግሞ ኢንተርናል ሶቨሬኒቲ አላት ማለት ነው። ሶ ኢንተርናል ሶቨሬኒቲ ማለት በቃ ኢንተርናል ሶቨሬኒቲ ዘ ሶቨሬኒቲ ዊዝን ዘ ጀሪስዲክሽን ኦፍ ስቴት ማለት ነው። በቃ እዚሁ ስቴት ወይም ደግሞ እዚሁ ግዛቱ ምን ውስጥ ለምሳሌ ኢትዮጵያ ከሆነ እዚሁ ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ ጸበኞችን ጸብ የሚያነሱትን ሽብርተኝነት የሚያነሱትን ምን ማድረግ ኮንትሮል ማድረግ መቻል፣ ህግን ምን ማድረግ ማስፈጸም፣ ህግን ማስከበር መቻል በሀገሪቱ ውስጥ that's called internal sovereignty ይባላል። ስለዚህ within the jurisdiction of state ከተባለ internal sovereignty እሺ A state with internal sovereignty has the authority and capability to exercise command over its society. በማህበረሰቡ ዘንድ ኮማንዱን ህጉን አስተዳደሩን ተግባራዊ ማድረግ ይችላል። ምን ተሆነ? ኢንተርናል ሶቨሬኒቲ ካለ። ኢንተርናል ሶቨሬኒቲ ከሌለ ግን if there is no internal sovereignty now a state cannot exercise its command over its state ማለት ነው its society በሶሳይቲ በማህበረሰቡ ዘንድ ኮማንዷን ወይ የምትፈልገውን ነገር ማድረግ አትችልም። አንድ ሀገር ለምሳሌ ውስጥ ላይ ሽብርተኞች ካልተቆጣጠረ ሽብርተኛው እንደ ጉድ ከፈላ ያንዳንዱ ህግ የማያከብር ከሆነ ያሉ የሚወጡ ህጎች ተግባራዊ መሆን ይችላሉ በሀገሪቱ ዘንድ አይችልም። ለምን? ኢንተርናል ሶቨሬኒቲ የለም ማለት ነው። ኢንተርናል ሶቨሬኒቲ ካለ ግን ኢንተርናል ሶቨሬኒቲ ካለ with internal sovereignty ማለት ነው state has the authority and capability ችሎታ አላት ስልጣንም አላት ምን የማድረግ to exercise command over its society ኮማንድን ኤክሰርሳይዝ የማድረግ ስልጣንም አላት that authority and capability ችሎታው ይኖራታል። ኢንተርናል ሶቨሬኒቲ ከሌለ ግን አውቶሪቲም አይኖራትም። ኢቭን አውቶሪቲ ቢኖራት እንኳን capability አይኖራትም፣ ችሎታው አይኖራትም፣ አትችልም ማለት ነው። አንድ ነገር ተጋብተናል። that is the relationship between sovereign power and other states is referred to as external sovereignty. ኤክስተርናል ሶቨሬኒቲ ማለት ደግሞ ሶቨሬን በሆኑ ወይም ደግሞ ሉዓላዊ በሆኑ ባለስልጣናት ሀገሮች ወይም ደግሞ ሉዓላዊ በሆኑ ሀገሮች መካከል ያለ ሪሌሽንሺፕ ምን ይባላል? ኤክስተርናል ሶቨሬኒቲ። ኤክስተርናል ሶቨሬኒቲ is the relationship between sovereign power and other states. The relationship between sovereign power and other states is referred to as external sovereignty. ምናምን external sovereignty so external sovereignty ምንድነው ከተባለ the relationship between sovereign power and other states is referred to as external sovereignty. The external sovereignty of a state allow it to engage in independent relation with other countries. ይሄ external sovereignty ደግሞ አንድ ሀገር ከአንድ ሀገር ጋር ኢንዲፔንደንትሊ ሪሌት እንድታደርግ ለምሳሌ ኢትዮጵያ has external sovereignty ኢትዮጵያ ጫው ያለው ሉዓላዊነት አላታት ኢትዮጵያ has both internal and external sovereignty. As a result Ethiopia can exercise its command over its state as well as it can relate independently with external countries or foreign countries ማለት ከውጭ ሀገር ጋር ውስጣዊ ሉዓላዊነት ስላላት የኛ ሀገር ኢትዮጵያ በውስጣዊ የምትፈልገውን ህጓን ማስከበር ህጓን ማንቀሳቀስ ትችላለች ውስጥ ሀገር ውስጥ ማለት በማህበረሰቡ ዘንድ እንዲሁም ከውጭ ሀገራት ጋር ደግሞ ያለ ጥገኝነት ኢንዲፔንደንትሊ ራሷን ችላ ከውጭ ሀገራት ጋር ግንኙነት ማድረግ ትችላለች። ከኬንያ ጋር ከሱዳን ጋር ከግብጽ ጋር ከአሜሪካ ጋር ከራሺያ ጋር ከግሪክ ጋር 200 ሀገራት ብለናል። ከ200 ሀገራት ጋር ሁሉ ኢንዲፔንደንትሊ ምን ማድረግ ትችላለች? ሪሌት ማድረግ ትችላለች። ለምን? because Ethiopia has external sovereignty. ለምን ነው ኢትዮጵያ external sovereignty አላት ማለት sovereignty that is the supremacy of states over all foreign will whether of individual or state ማለት ነው። individual state ይሁን ኢትዮጵያ supremacy of states የበላይነት
ታላት የመንግስት ምን የበላይነት ካለ ኦቨር ኦል ፎሬን ዊልስ በማንኛውም ምን ውጫዊ ፈቃድ የበላይነት ካላት አንድ ሀገር that's called external sovereignty ይባላል። ለምሳሌ ኢትዮጵያ አለ ውጭ ለምሳሌ አሜሪካ መጣ ወይም ደግሞ ካናዳ ወይም ደግሞ ግሪክ ወይም ኢጣሊ የምታዝዛትን ነገር ዝም ብላ ተግባራዊ የምታደርግ ከሆነ ኤክስተርናል ሶቨሬኒቲ የላትም። ግን ለሚመጡት ትዕዛዞች በራሷ መወሰን የምትችል ከሆነ በራሷ ፈቃድ መወሰን የምትችል ከሆነ ምንድናት ኤክስተርናል ሶቨሬኒቲ ያለ ማለት ነው። እኛ ኢትዮጵያ እንደዚህ ማድረግ መብት አላት። ጣሊያን ወይም ኢትዮጵያ እንዲያርግ ስላለቻት አሜሪካ እንዲህ ስላደረጋት አታደርግም። የአሜሪካ ፍቃድ ነው እንዲሷ የምትፈጽም ነው። የአሜሪካ ፍቃድ የኢትዮጵያ ፍጂ ወይም ደግሞ የኢትዮጵያ ወይም ደግሞ ሱዳን ወረዳት ብትላት ኢትዮጵያ ሱዳን ትወራለች ኢትዮጵያ አትልማ። ለምን? የራሷ ዊል ነው ሱፕሪም የሆነ የራሷ ፍቃድ ሱፕሪም ነው ኦቨር አሜሪካን ዊል። በአሜሪካ ፍቃድ ላይ የኢትዮጵያ ፍቃድ ምንድነው? የበላይ ነው። በቃ እሷ የሚመለከታትን ማድረግ ያለበትን ነገር ታደርጋለች እንጂ ኤክስተርናል ወይ ፎሬን ዊል የውጭ ሀገራት በራሳቸው ፍቃድ ይሄን አድርግ ስላሏት ያን ነገር አታደርግም። because our country has external sovereignty. Ethiopia is recognized as sovereign state complete with its own flag and national anthem. የራሷ የሆነ ምን አላት? ናሽናል አንዘም አላት። ብሔራዊ መዝሙር ናሽናል ምን ይሆናላት? ፍላግ ሰንደቅ ዓላማ አረንጓዴ ቢጫ ቀይ አይደል? ስለምን? ሶቨሬን ስቴት ስለሆነች። ሉዓላዊ ያልሆነ ሀገር የራሱ የሆነ ባንዲራ ይኖረዋል? የራሱ የሆነ ናሽናል አንዘም ወይም ብሔራዊ መዝሙር ይኖረዋል? አይኖረውም። ምን ብሎ ይዘምራል? ለራሱ ምን ብሎ ይዘምራል? ሉዓላዊ ሳይሆን ጉድ ነው። እና ኢትዮጵያ ሉዓላዊነቷን ሳታስደፍር ሉዓላዊነቷን ሳታስነካ እስካሁን ድረስ የቆየች ሀገር ናት። sovereignty is commonly thought to have two distinct aspects, internal እና external እንዳለው ማለት ነው። ኬዝ ስተዲ ያለች እሷ ነው። for a long time እንግዲህ sovereignty ስንት አስፔክቶች አሉ? ሁለት አስፔክቶች አሉ። internal aspect and external aspect ብለን ስናብራራ ቆይተናል። for a long time ለረጅም ጊዜ ኢትዮጵያ sovereignty was protected not only by international law የኢትዮጵያ ሉዓላዊነት የተጠበቀው በኢንተርናሽናል ሎ ወይም ደግሞ በሀገራዊ በዓለም አቀፍ ሕግ ብቻ አይደለም ነው። rather but also by sacrification of our father, mother, grandparent and great grandparents በእናቶቻችን በአባቶቻችን በእናቶቻችን በአያቶቻችን በታላላቆች አያቶቻችን በቅድመ አያቶቻችን ማለት ነው ሳክሪፊኬሽን መስዋዕትነት ጭምር እንጂ ማለት የኢትዮጵያ ሉዓላዊነት የተጠበቀው በዓለም አቀፍ ሕግ ብቻ ሳይሆን በዓለም አቀፋዊ ሕግ ብቻ ሳይሆን በአባቶቻችን በእናቶቻችን በአያቶቻችን በቅድመ አያቶቻችን መስዋዕትነት እንጂ ማለት ነው። ብዙ ታግለው ተዋክተው ሉዓላዊነቷን ሳያስነኩ እንትን ያለች ማለት ነው። ኢትዮጵያ ሄሮ የኢትዮጵያ ጀግኖች have defeated foreign invaders ውጫዊ ወራሪዎችን ምን አድርገዋል? ዲፊት አድርገዋል፣ ድል አድርገዋል። ዲፊት ማለት ድል ማለት ነው። እሺ ፎሬን ኢንቫደር ወራሪ ማለት ነው፣ የውጭ ወራሪ ማለት ነው። ፎሬን ኢንቫደር who attempt to conquer and violate our country's sovereignty የእኛን ሀገር ምን ለማድረግ ኮንኪር ለማድረግ ወይም ድል ለማድረግ ለማሸነፍ ሉዓላዊነቷን ምን ለማድረግ ቫዮሌት ለማድረግ ለመጣስ የሚመጡ ፎሬን ኢንቫደሮችን ኩርትምትም አድርገው ቁጭ ያደረጉ የኢትዮጵያ ጀግኖች አሉ ማለት ነው። ጀግኖች ያቆዩት ሀገር as a result Ethiopia has kept its independence and celebrates victory day ስለዚህ ኢትዮጵያ ኢንዲፔንደንስ ከጥገኝ እንዲ ዳይ ኦፍ ኢንዲፔንደንስ ኢትዮጵያ ኢንዲፔንደንሷን ምን አድርጋለች? ኪፕት አድርጋለች፣ ጠብቃለች። ሉዓላዊነቷን ምን አድርጋለች? ጠብቃለች። ኢንዲፔንደንሷን አላስነካች። and celebrate victory day የድል ቀን ምን ትላለች? ታከብራለች። ሌሎች ሀገራትስ in contrast በተቃራኒ በአንጻሩ ሌሎች ሀገራት ምን የአፍሪካን ካንትሪስ celebrate independence day ምን ያከብራሉ? independence day እኛ independence day ነው እንደምናከብር ቪክቶሪ እኛ የአሸናፊነት የድል አድራጊነት የአሸናፊነት የጀግንነት ቀን ስናከብር ሌሎች አፍሪካውያን ደግሞ ምን ያከብራሉ? ነፃ የወጡበት ቀን እያሉ ነፃ የወጣንበት ቀን እያሉ ያከብራሉ። እኛ ነፃነታችንን አላስነካንም። በአባቶቻችን ቅድም እንዳለው by the sacrification of our father, mother, grandfather and great grandparents our sovereignty was
በእነሱ መስዋዕትነት የሀገራችን ሉዓላዊነት ተጠብቆ ኖሯል። እንደውም ድል አድርገናል። ጣሊያንን ድል አድርገናል። at the battle of Adwa and in so many battles እነ ሱዳን እነ ግብፅ የተለያዩ ሀገራት መጥተዋል። ኢትዮጵያ እንዲህ ሲወሩ ኖረዋል። ግን በእሳት እየቀመሱ ነው ሄዱ ማለት ነው በጀግኖች። ስለዚህ ሉዓላዊነታችን ምን አላለም? አላስነካንም ማለት ነው። ስቲል አላስነካንም ሉዓላዊነታችን። በዚህ ምክንያት እኛ የምናከብር የነፃነት ቀን ሳይሆን የድል ቀን፣ የአሸናፊ ቀን ወይም ደግሞ የጀግንነት ቀን ነው። ፎር ኤግዛምፕል the holiday the celebration of victory of Adwa ማለት ነው። the victory of Adwa ወይም ደግሞ የአድዋ ድል ቀን አንዱ ኤግዛምፕል ነው። ጣሊያንን ዘግዝቀን የገረፍንበት ዘግዝቀን የገረፍንበት ድላችን የአድዋ በዓል ለምሳሌ እኛ የምናከብረው የድል ቀን ነው እንጂ የነፃነት ቀን አይደለም። እኛ ነፃነት ቀን አናውቅም። እኛ የምናውቅ የድል ቀን ነው። ነፃነታችን ማንነካንና ነው እኛ ነፃነት ቀን የምናከብር። ሌሎች አፍሪካ እነ ኬንያ እነ ግብፅ እነ ደቡብ አፍሪካ ምናምን የነፃነት ቀን እያሉ የሚያከብሩት ቀን አለ። ኢትዮጵያውያን ደግሞ የድል ቀን እያሉ የምናከብረው በዓል አለ። ልዩነት እኛ ነፃነታችንን ሳናስነካት ቁጭ ብለን ቁጭ አድርገናት ሀገራችን እኛ አባቶቻችንም ጠብቀዋት ማለት ነው። ነፃነቷ ሳትነካ የድል ቀን ግን እናከብራለን። አድዋ ተቃራኒ ማለት ነው። ሌሎች ተተሸነፉ በኋላ ግን በተማጽኖ በምን በስንት ትግል ነፃ የወጡበት ቀን። እኛ ደግሞ ነፃነታችንን አላስነካንም፣ ኢንዲፔንደንሳችንን አላስነካንም፣ ግን የድል ቀን የምናከብር ነው። ስለዚህ ኢትዮጵያን ሴሌብሬት ቪክቶሪ ዴይ፣ ኢትዮጵያን የሚያከብሩት ቪክቶሪ ዴይ ነው፣ ኖት ኢንዲፔንደንስ ዴይ። እሺ ትሩ ፎርስ ላይ እንደዚህ ይመጣ ይችላል። ኢትዮጵያ ሴሌብሬት ኢንዲፔንደንስ ዴይ ቢባል ነው ፎልስ። ለምን? ቪክቶሪ ዴይ ነው። እኛ ድል አድራጊ ነን፣ ድል ያደረግንበትን ነው እንጂ መቼ በቀኝ ግዛት ተይዘን ነው የነፃነት ቀንን የምናከብር? ሌሎች አፍሪካውያን ያክብሩ፣ እኛን አይተው በኋላ እነሱ ነፃ ያወጡ። ኢትዮጵያ ፖይነር ናት፣ ለኢንዲፔንደንሲ ፖይነር ነች። ኢትዮጵያ ኢዝ ፖይነር ፎር ኢንዲፔንደንስ ፎር አፍሪካን ኢንዲፔንደንስ። የአፍሪካ አባት ናት፣ የአፍሪካ እናት ናት ኢትዮጵያችን ማለት ነው። ይሄ ለጉራ ምናምን ሳይሆን በታሪክ የተቀመጠ ውጮችም የሚመሰክሩ ስለሆነ the only country which is not colonized by external countries European countries በአውሮፓውያን ሀገራት በቅኝ ግዛት ስር ያልወደቀች ብቸኛዋ ሀገር ማናት? ኢትዮጵያ ናት። ላይቤሪያ ይሏታል። ላይቤሪያ ግን ጦርነት ገጥሟት አይደለም፣ እኛን ተዋት ማለፊያ ትሆነን መንገድ ማለፊያ ትሆን ብለው ነው የተዋት እንጂ ላይቤሪያ ተዋግታ አይደለም ነፃ የሆነችው። እነሱ መጀመሪያው ቅኝ ግዛት ማለፊያ እንደ መኝታ ገስት ሃውስ የለም እንደዚያ ነው የተጠቀሙት። እኛ ሀገር ግን ደማቸውን ከፍለው ነው ዋጋ ተከፍሎ ነው ማንም ሳይነካን ቀረ ማለት ነው። ስለዚህ በደንብ አተኩርበት። ኢትዮጵያ ኪፕት ኢንዲፔንደንስ ዴይ ተተባለ ግን ትሩ ነው። እሺ ምናምን ኢትዮጵያ ኪፕት ኢንዲፔንደንስ ተተባለ ትሩ ነው። ኢትዮጵያ ኪፕት ኢትስ ኢንዲፔንደንስ ተተባለ ነፃነቷን ጠብቃለች፣ ሉዓላዊነቷን ጠብቃለች። ትሩ በሴሌብሬት የሚል ነገር ካለ ግን ኢትዮጵያ ሴሌብሬት ቪክቶሪ ዴይ ተገብተናል። ለአፍሪካ ግን ቪክቶሪ ዴይ የላቸውም። እነሱ እንትን የሚሉት ነው ሴሌብሬት ኢንዲፔንደንስ ዴይ ተገብተናል። ዚስ ኢዝ በቀጣይ ላይ ፎርምስ ኦፍ ገቨርንመንት ወይም ደግሞ የአስተዳደር አይነቶች የሚሉትን የምናይ ይሆናል ማለት ነው። እስከዚያው ፓርት ድረስ ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ፣ ላይክ ሼር ማድረጋችሁን አትርሱ። ፋንክሽን ኦፍ ገቨርንመንት ቢሎ ላይ ቀጥታ በቀጣይ ፓርት በፓርት 6 ይዤላችሁ እመጣለሁ። ፋንክሽን ኦፍ ገቨርንመንት ምን ናቸው መጀመሪያዎቹ፣ ከዛ ደግሞ ፎርምስ ኦፍ ገቨርንመንት ፋንክሽን ኦፍ ገቨርንመንት ምን ናቸው፣ ፋንክሽናቸው ምን ነው የሚሉትን እናያለን። ከዚያ ቀጥሎ ፎርምስ ኦፍ ገቨርንመንት የሚሉትን የምናይ ይሆናል ማለት ነው። ዋተር ፎርም ኦፍ ገቨርንመንት ምን ናቸው የሚሉትን ሞናርኪ፣ አሪስቶክራሲ፣ ዲክታተርሺፕ ባሉና ዲሞክራሲ ማለት ነው። ቀጥሎ the difference between state and government የሚሉትን በቀጣይ ላይ የምናይና ኤክሰርሳይሶችን አብረን የምንሰራ ይሆናል ማለት ነው። እስከዚያው ድረስ ይህንን የተማርነው በደንብ እያጠናችሁ ትቆያላችሁ። ቀጣይ ላይ ፋንክሽንስ ኦፍ ገቨርንመንት ወይም ደግሞ የአስተዳደር ተግባራት የገቨርንመንት ተግባራቶች ወይም ደግሞ ፋንክሽኖች ስራዎች ምን ናቸው የሚሉትን የምናይ ይሆናል። መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ። እንዳልኳችሁ ሰብስክራይብ፣ ላይክ፣ ሼር እና ኮሜንት ላይ መጻፋችሁ እንዳትረሱ። መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ። አመሰግናለሁ። ቴንኪው